السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی عفوہ تفضل وعقوبته عدل۔ سبحان من فتح لعفو عباده باب التوبة وحسن الأوبة، وتفضل على أعمالهم الخير بالجزاء بالزيادة، فقال وقوله الحق: توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، وقال من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها۔ الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، والله أكبر على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا۔ نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ألا إن هذا اليوم يوم جعله الله لكم عيدا وجعل لكم له أهلا، فاذكروا الله يذكركم وكبروه وعظموه وسبحوه وأدوا فطرتكم، فإنها سنة نبيكم وفريضة واجبة من ربكم۔ إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله العزيز الحكيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وأجزل فرجه۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحليم الكريم، غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحيم۔ سبحان من سبقت رحمته غضبه وبسط اليدين بالرحمة، نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله۔ اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله الداعين إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة۔ أوصيكم عباد الله بالتوبة، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، وقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم۔
ألا قد أمركم الله في محكم كتابه بالصلاة على نبيه وحبيبه فقال تعليما لكم وتشريفا للصفيه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد اللهم صل على إمام المسلمين أمير المؤمنين مولانا علي بن أبي طالب اللهم صل على سيدتنا فاطمة بنت رسول الله اللهم صل على الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء اللهم صل على علي بن الحسين ومحمد بن علي اللهم صل على جعفر بن محمد وموسى بن جعفر اللهم صل على علي بن موسى ومحمد بن علي اللهم صل على علي بن محمد والحسن بن علي العسكري اللهم صل على مولانا صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الكرام أما بعد استغفر الله لي ولكم تمام تعریف અને حمد و ثનાને લાયક ઈ પાક પરવરદિગાર છે કે જે ગફૂર અને રહીમ છે, જેણે વર્ષમાં 1 મહિના માટે પોતાના ગુનેહગાર બંદાઓને મહેમાન બનાવ્યા. ઈ ખુદા કે જેની રહેમત, જેની બરકત, જેની મગફિરતની કોઈ હદ નથી. ખુદા ઇન્શાઅલ્લાહ આ મુબારક મહિનાને પોતાની મહેમાનીને આપણાથી કબૂલ ફરમાવે. દુરૂદ ઓ સલામ થાય મુહમ્મદ અને આલે મુહમ્મદ ઉપર. કે જેઓની બરકતથી, જેઓની હિદાયતથી, જેઓની રહેનુમાઈ થકી આપણે બધા અલ્લાહની બંદગી કરીને ખુદાથી વધુમાં વધુ નજદીક થઈ શકીએ. ખુતબાની શરૂઆતમાં પોતાની જાતને અને ત્યારબાદ આપ તમામ મુઅમિનીનને તકવા, પરહેઝગારી, ગુનાહોથી બચવા, નેક અને દીનદાર બનવાની ભલામણ કરું છું. સૌપ્રથમ ઈદની મુબારકબાદી પેશ કરું છું આપ તમામ મુઅમિનીનની ખિદમતમાં, અને સાથોસાથ આ મુબારકબાદી આપણા ઉલમા મરાજે કિરામની ખિદમતમાં, ઈ મુઅમિનીન કે જે બાદમાં દૂર દૂર રહેલા લોકો આપણા આ ખુતબાને સાંભળશે ઈ લોકોની ખિદમતમાં, અને આપણે બધા સાથે મળીને આજના દિવસે આપણા જમાનાના ઇમામની ખિદમતમાં એક બાઆવાઝે બુલંદ સલવાત વડે મુબારકબાદ પેશ કરીએ. આજે ઈદનો દિવસ છે, ઈદ એ ફિત્ર. અરબી ભાષામાં ઈદનો દિવસ એટલે ઔદથી બનેલું છે, એટલે કે પાછા ફરવું. જ્યારે બંદો અલ્લાહની મહેમાનીમાં જાય અને પાછો ફરે ને, એ દિવસને કહેવાય ઈદનો દિવસ.
લોકો હજમાં જાય અને હજની જ્યારે ઇબાદતો પૂરી થાય ને એટલે એના પછી હોય ઈદનો દિવસ. અને ઈદ એ ફિત્ર એટલે ફિતરતનો દિવસ. આપણે આપણા ફિતરતની તરફ પાછા ફરવાનું છે. ખુદાએ આપણી આ ફિતરતને, ખુદાએ આપણા આ દિલને, આપણા આ નફ્સને પાક અને પાકીઝા બનાવ્યું છે. આ દુનિયાની ચીજો, દુનિયાનું માહોલ, દુનિયાની લાલચ ઇન્સાનના આ દિલને, આ ફિતરતને, આ નફ્સને નાપાક કરી દે છે. જ્યારે રમઝાન મહિનો આવીને, અલ્લાહનો આ મુબારક મહિનો આવી આપણા આ નફ્સને પાક કરવામાં આપણી મદદ કરે છે. આપણી આ ફિતરત ઉપર જે કંઈ ધૂળ પડી ગઈ હોય એને સાફ કરે છે. આ ફિતરત ઉપર બુરી આદતોની ધૂળ, ગુનાહોની નાપાકી જે કંઈ છે આ બધું જ્યારે ધોવાઈ જાય, ઇન્સાન હવે પોતાની ફિતરત તરફ પાછો પલટીને એને કહેવાય ઈદ એ ફિત્ર. આ ઈદ એ ફિત્ર કે જેની અંદર ખુદાએ આપણને માહે મુબારક રમઝાન જેવો મહિનો નસીબ કર્યો. એની ઇબાદતો આપણે કરી શક્યા, રોઝાઓ રાખી શક્યા, તકવાની હાલતને પોતાના દિલમાં પેદા કરી શક્યા. આ એક મહિનાનું સ્ટ્રગલ, એક મહિનાની કોશિશ અને મહેનત એ સફળ થઈ. એનું પરિણામ, એનો અજ્ર, એનો બદલો ખુદા પાસેથી લેવાનો આ દિવસ છે. આ ઈદ એ ફિત્ર કે જેની અંદર આપણે બધા ખુશી મનાવીએ છીએ. આપણે આ ઈદના દિવસે એકબીજાને મુબારકબાદી આપીએ છીએ. અમીરુલ મુમિનીન હઝરત અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ અલૈહિસ્સલામ પોતાની એક હદીસની અંદર ફરમાવે છે કે આ ઈદ એના માટે છે કે જેના રોઝાને ખુદાએ કબૂલ કર્યા હોય, જેની ઇબાદતોને ખુદાએ પોતાની બારગાહમાં સ્વીકારી હોય. અને ત્યારબાદ મૌલા કહે છે દરેક ઈ દિવસ કે જેમાં કોઈ ગુનાહ ના થાય એ દિવસ આપણા માટે ઈદ સમાન છે. આજે ઈદ એ ફિત્ર અને એના વાજિબ કામોમાંથી એક છે ફિતરો આપવો. તાકીદ કરવામાં આવી છે કે ખુતબા ઈદ એ ફિત્રમાં ફિતરાની વાત કરવામાં આવે. હદીસમાં મળે છે આપણા છઠ્ઠા ઇમામ ઇમામે જાફર સાદિક અલૈહિસ્સલામ પોતાની એક હદીસમાં ફરમાવે છે કે ઇન્ન મિન તમામ સૌમ ઇતા અઝકાત યાની અલ ફિત્રા. આપણા આ રોઝા, રમઝાન મહિનાના આ રોઝા જેવી ઇબાદત એ મુકમ્મલ ત્યારે થાય છે કે જ્યારે આપણે ફિતરો આપીએ. જેવી રીતના આપણી નમાઝ મુકમ્મલ અને કામિલ ત્યારે થાય જ્યારે એની અંદર આપણે રસૂલ અને આલે રસૂલ ઉપર સલવાત મોકલીએ છીએ. જો આ સલવાત ના હોય તો આપણી નમાઝ અધૂરી છે. એવી જ રીતના આ ફિતરો ના હોય તો પછી આપણા રોઝા અને રમઝાન મહિનાની ઇબાદતો પણ અધૂરી છે. રમઝાન મહિનાના આ રોઝાને મુકમ્મલ કરવા માટે આ વાજિબ ફિતરો આપવું જરૂરી છે. જે લોકો નમાઝ પહેલા આપી દીધા છે, ખુદા ઇન્શાઅલ્લાહ એમના ફિતરાને કબૂલ કરે. અને જે લોકો હજી સુધી નથી આપ્યા, ઝોહરના સમય પહેલા સુધીમાં, એ લોકો માટે જરૂરી છે કે તેઓ ફિતરો આપી દે. આ રમઝાન મહિનો પૂરો થયા બાદ હવે આ ઈદની ખુશી આપણે મનાવી રહ્યા છીએ. આપણા બીજા ઇમામ એક દિવસ રસ્તા પરથી પસાર થઈ રહ્યા હતા. ઈદ એ ફિત્રનો દિવસ હતો. અમુક જવાનો, અમુક લોકો હસી મજાક કરી રહ્યા હતા, નકામા શબ્દો બોલી રહ્યા હતા અને ખોટી રીતના હસી રહ્યા હતા. ઇમામ એને કહે છે આજે આ રીતના ગફલતમાં તમે હસી રહ્યા છો? ખબર છે આજે કેટલો મોટો દિવસ છે? આજનો દિવસ એ છે કે જેને ખુદાએ અજ્ર અને બદલો આપવા માટે રાખ્યો છે. ખુદાએ એક હરીફાઈ, એક મુકાબલો રાખ્યો હતો મુમિનીનની સામે કે રમઝાન મહિના જેવી ઓપોર્ચ્યુનિટી તમારી સામે રાખું છું. એ લોકો આવો, કોણ આમાંથી તમારામાંથી આગળ નીકળી જાય છે, વધુ નેકીઓ કમાવી લે છે, વધુ સવાબ મેળવી લે છે, વધારે સારા કામો કરી લે છે? કોણ છે આની અંદર કે જે આ મેદાનમાં આગળ વધે? આ ઈદના દિવસે ખબર પડે કે રમઝાન મહિનાથી કોણે ફાયદો ઉઠાવ્યો અને કોણ ખોટ માર્યું.
કોણ બરાબર રમઝાન મહિનાથી લાભ ઉઠાવ્યો અને કોણે ગફલતની અંદર રમઝાન મહિનો પસાર કરી દીધો. આજના દિવસમાં તમન્ના એ હોવી જોઈએ, ખુદાએ આ મહિનો, મુબારક મહિનો પસાર તો થઈ ગયો, પણ એ ખુદા, મને ખબર નથી આ મહિનાથી ફાયદો ઉઠાવવા વાળામાં મારું નામ છે કે પછી ખોટમાં રહેલા અને નુકસાનમાં રહેલાઓમાં મારું નામ છે. બહરહાલ આ ઈદના દિવસે આ વિચાર કરવાનો મોકો છે. અને છેલ્લી વાત, માહે મુબારક રમઝાનની અંદર આપણે એક મૌઝુની શરૂઆત કર્યા હતા અને એના ઉપર થોડી ઘણી રોશની નાખ્યા અને એના ઉપર આપણે ચર્ચા કર્યા. વાત શું હતી? જે વાત હતી, જે મૌઝુ પર આપણે ડિસ્કસ કર્યા, આજથી એનો અસર જાહેર થવો જોઈએ. જિંદગીની અંદર આપણે ઘણી બધી ચીજો બદલતા હોઈએ. આપણે હરરોજ કપડાં બદલતા હોઈએ છીએ. ઘણા લોકો પોતાના ઘર બદલતા હોય, એક ઘરથી બીજા ઘરે રહેવા જાય. કોઈ લોકો ગામ બદલતા હોય, એક ગામથી બીજે ગામ રહેવા જાય. કોઈ લોકો પોતાનો કામકાજ અને કારોબારને બદલતા હોય, અત્યારે આ લાઈનમાં છે તો પછી બીજી લાઈનમાં. ફેરફાર કરતા હોઈએ છીએ, આપણે જિંદગીની ચીજોને બદલતા હોઈએ છીએ. પણ આપણો મૌઝુ એ હતો કે કપડાં બદલવાથી આપણે નથી બદલી જાતા, ઘર બદલવાથી આપણે નથી બદલી જાતા, કામ બદલવાથી કે ગામ બદલવાથી આપણે નથી બદલી જાતા. રમઝાન મહિનામાં આપણે ખુદ પોતાને બદલવાના છે. આપણે પોતાની અંદર સારો ફેરફાર લાવવાનો છે. જો આ ચીજો બયાન થઈ અને મોઢાથી નીકળીને કાન સુધી પહોંચી, આટલું કાફી નથી. અમલમાં જ્યાર સુધી ના આવે ત્યાં સુધી કોઈ પણ જાતનો બદલાવ કે ફેરફાર શક્ય નથી. એટલે જ આજની તારીખમાં આપણે બધા દુઆ ગુજારીએ, ખુદાયા આ મુબારક મહિનાની અંદર અમો જે કંઈ બોલ્યા, જે કંઈ સાંભળ્યા, જે કંઈ પણ કુરાનની આયતો અને માસુમીનના હદીસોથી આપણે પોતાની જાતને બદલવા, ફેરફાર કરવાની જે કંઈ પ્રેરણા મેળવ્યા, ખુદાયા બોલનાર, સાંભળનારને અમલની નેક તૌફીક અતા ફરમા. ખુદાયા આવતા વર્ષે પણ અમોને આવો મુબારક મહિનો જોવો નસીબ કર. ખુદાયા આ ઈદની તારીખને અમારા માટે ખૂબ જ મુબારક કરાર દે. આ ઈદના અવસર ઉપર આપણે એ લોકોને પણ યાદ કરીએ જે લોકો ગયા વર્ષે આપણી દરમિયાન હતા અને આ ઈદમાં તેઓ આપણી દરમિયાન નથી. ઇન્શાઅલ્લાહ મુસાફિહા બાદ આપણે ફાતિહા પઢી અને મરહુમીનને યાદ કરશું. સાથોસાથ ના ભૂલી જઈએ, આપણે બધા આ સરજમીન ઉપર સુકૂનથી રમઝાન મહિનાની ઇબાદતો કરી શક્યા, આરામથી અમનો અમાનની સાથે શબે કદ્રના રાતના જાગીને ઇબાદતો કરી શક્યા. પણ આજ દુનિયામાં, આજ જમાનામાં, આજ સદીની અંદર લોકો છે કે જેઓ કેવી હાલતમાં રમઝાન મહિનો પસાર કર્યા, કેટલા દુઃખની સાથે, કેટલી મુશ્કેલીઓની સાથે. એ લોકોના દુઃખ દર્દને પણ યાદ કરીએ કે આ ઈદનો મોકો છે, અમે તો ખુશી મનાવી રહ્યા છીએ અમારા સગા વાલાઓની દરમિયાન, મુમિન ભાઈઓની દરમિયાન. પણ એ લોકો કે જેઓના ઘર બાર ઉજળી ગયા, જેમના બાલ બચ્ચાઓ દુનિયામાં નથી રહ્યા, જેમના ઉપર આટલા દુઃખ, આટલી મુસીબતો પડી રહી છે, એ મુસલમાનોના દુઃખને પણ યાદ કરી અને આપણે ખુદાની બારગાહમાં દુઆ ગુજારીએ, ખુદાયા દુનિયામાં દરેક તારો કલમો પડવા વાળા મુસલમાનો માટે અમનો અમાન કાયમ કર, તેઓની મુશ્કેલાતને દૂર ફરમા. અને આપણે જે ઈદની ખુશી મનાવી રહ્યા છીએ, બેશક આપણી જેટલી પણ ખુશી ઉપજતી હોય ઈદના દિવસે, એમાં કંઈક ને કંઈક ખોટ અને ખામી લાગે. ઈદની ખુશી મનાવવામાં આપણને જરાક અધૂરું લાગે. આપણી ખરી ઈદ, સાચી ઈદ, દિલ ખોલીને મનાવીએ એવી ખુશીવાળી ઈદ તો ત્યારે હશે કે જ્યારે જમાનાના ઇમામ ઝુહુર ફરમાવે. એમની ઇમામતમાં આપણે નમાઝે ઈદને વાજિબની નિયતથી આપણે પઢીએ, ત્યારે આપણી ખરી અને સાચી ખુશી છે. ઇમામના ઝુહુરની તમન્નાની સાથે આપણે બધા ખુદાની બારગાહમાં દુઆ ગુજારીએ, પરવરદિગારા
માહ મુબારક રમઝાનની ઇબાદતો, દુઆઓ, તિલાવતો, રોઝાઓને અને જે કંઈ પણ તારી બારગાહમાં અમે તલબ કર્યા છે ખુદાયા, તું અમારી દુઆઓ, અમારી હાજતોને પોતાની બારગાહમાં કબૂલ ફરમા. ખુદાયા, માહ મુબારક રમઝાનની આખી ઇબાદતોનો અસર આખા વર્ષ અમારી જિંદગી ઉપર બાકી રાખ. ખુદાયા, અમારા મા બાપના ગુનાહોને બક્ષી આપ. પરવરદિગારા, દરેક મુઅમિનીન મુઅમિનાતની નેક હાજાતને પૂરી ફરમા. જો બીમાર છે શફા અને તંદુરસ્તી અતા કર. ખુદાયા, ઝમાનાના ઇમામના ઝુહૂરમાં તાજીલ ફરમા. અમારો શુમાર એમના સાથીઓમાં કર. રબ્બના તaqabbal મિન્ના ઇન્નકા અંતસ સમીઉલ અલીમ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.